Good evening, everyone, and welcome to ISTD Anand Friday Forum. Today we have our speaker Chetan Bhojani sir is a chairperson for ISTD Rajkot chapter. At the same time, management consultant, corporate trainer, the founder and CEO of Aid Value Consultants and Rajkot, and has various associations in the professional bodies. At the same time, in academics as well. So request Chetan Bhojani sir to take it over. Yes, sir. Please. ચેતાણી સર અનમ્યુટ કરવું પડશે તમારે. Yeah, I'm really sorry. Okay. Yeah, please, sir. So, Please. good evening, everybody. Just before we start, I think I should be given the privilege to be a host so that I can share my PPT. એક ખાલી મને co-host કરી આપશો તો બી ચાલશે. So with that, we'll proceed. And Now you will be able to share, sir. Please. All right, perfect. Fine. So before we move on, thank you so much, ISTD Anand, for this opportunity to have an interaction with the participants on this, most talked about topic, employee mental health, especially being into HR. Every day we see that people are more concerned about mental health issues, and it's not just about I would just take it back maybe a few years back. 10-12 વર્ષ પહેલા when I went for an interview, એક IT company માં HR ના interview માટે હું ગયો, and that company was having headquarters in USA, and my CEO was interviewing me, an American CEO. He was interviewing me. I said we should have an employee counseling mechanism. So he said, like, Chetan, we are Americans, right? हम लोग पे करेंगे लोगों को मे बी फॉर देयर 9 to 5 जॉब्स. वो 9 बजे ऑफिस में आएगा और मे बी 5 or 6 o'clock the person will be living in the office. इससे ज्यादा we are not much concerned about his own personal issues. So that's what we pay to him. I said I agree that we definitely pay to the employee for whatever he is doing in the office, and of course we should not be spending even a single penny on the other issues. But if we have such a mechanism, अपने यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा कोई गेट लगा दे, डोर लगा दे, कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दिया, कोई मशीन लगा दे, जिससे कि सुबह में जब एम्प्लॉय ऑफिस में आता है और वहां पे उसका कंप्लीट ब्रेन वॉश हो जाए, जो घर पे झगड़ा हुआ है, EMI पेंडिंग है, बच्चे की हालत तबीयत खराब है, या रास्ते में आते आते किसी को ठोक दिया है, और मे बी स्टक्ड अप इन द ट्रैफिक जाम. તો આ બધાની વચ્ચેથી અગર હું પાસ થઈને આવું છું, maybe 10, 15, 20 kilometers, and if I don't have any issues, or even if I have some issues, એ દરવાજામાંથી પાસ થાવ એટલે બધા issues છે wipe out થઈ જાય. So if being an American, if you can have such a machine, then definitely we don't need to have an employee counseling. If we cannot have such a machine, till that time probably we'll need to think of this, because it's not just about the employee. It's about business. If we think from business perspective also, social perspective, we keep it aside. As you said, like, we Americans don't want to talk about the other issues. So definitely we keep it aside. But if we think from the business perspective, my operational efficiency, my quality of work, then also if I'm not happy, if I do have such concerns, રસ્તામાં ઝઘડો થયો કે વાઇફ સાથે ઝઘડો થયો, so all these aspects of health of a person, mental health of a person, is going to affect the work. So it is nowhere possible that I can remain detached from all of these issues. So in that case, somewhere we should have a kind of a policy, kind of a mechanism or counseling system in place which could help the employees to manage their mental health. So with this, I would like to just add one more thing, that month of April is considered to be internationally considered to be the stress awareness month. So it's an international stress awareness month, April, and fortunately ISTD has given this opportunity to have this program on employee mental health. We'll just go through some very quick statistics abiding the time given.
So there we'll be able to understand how difficult it is and how badly it is affecting our economy as well as socioeconomic structure. So I would share my presentation. Maybe we'll take a quick look to few of the slides. I'm not much fond of having a lot of PowerPoint presentation, but yes, to have some quick statistics. So this is what I'm going to share very quickly and will give some insight on employee mental health issues. Couple of चेतन things भाई, already. Yes, please. हाँ जो पॉसिबल है तो गुजराती हिंदी में જ વધારે ચલાવજો. जी बिल्कुल बिल्कुल इट इज कंफर्टेबल. हाँ, ओके, थैंक यू. ओके जी ओके, थैंक यू. ઓલરેડી ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આપેલું છે. જસ્ટ આઈ વુડ એડ વન થિંગ. અહીંયા એક વસ્તુ ખાલી એડ કરીશ, ધેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ સાયકોલોજી. HR માં આટલા વર્ષ કામ કર્યું, મારું ટોટલ એક્સપિરિયન્સ 24 વર્ષનો છે. એની સાથે સાથે અમારું એક કંપની છે એડ વેલ્યુ હેલ્થ સોલ્યુશન્સ LLP, જે નોન એઝ IamHappy.in એ નામથી અમારું પોર્ટલ છે, જ્યાં લગભગ 60 જેટલા સાયકોલોજીસ્ટ અને સાયક્રેટિસ્ટ કામ કરે છે. અને પેન ઇન્ડિયા બેસિસ પર અમે એમ્પ્લોય મેન્ટલ હેલ્થ પર કંપનીઝ ને કોર્પોરેટ લેવલ પર મેન્ટલ હેલ્થ માટે વી આર હેલ્પિંગ ધ કંપનીઝ. અત્યારે પણ એક કંપની સાથેનો પ્રોજેક્ટ પર અમે કામ કરી રહ્યા છીએ, જેમાં 4000 એમ્પ્લોઈઝ છે. જસ્ટ ખાલી એક એડ કરવા માટે. અને કંપનીએ એવું પ્રપોઝલ આપી છે કે 4000 એમ્પ્લોઈઝ અને એના બધાના 4 ફેમિલી મેમ્બર્સ એટલે કે ડિપેન્ડન્ટ્સ, એટલે ઓલ ટુગેધર 20000 એમ્પ્લોઈઝ નું દર મહિને કાઉન્સેલિંગ થાય. એટલે અમારી ટીમ એના પ્રોજેક્ટ પર અત્યારે કામ કરી રહી છે. રિસેન્ટલી એવી જ એક બરોડાની IT કંપની પાસેથી પણ હમણાં જ અમારી પાસે પ્રપોઝલ આવેલી કે જેમાં એમના 350 એમ્પ્લોઈઝ છે, એ લોકોનું મેન્ટલ હેલ્થ અને કાઉન્સેલિંગ. એટલે આ એક ટ્રેન્ડ છે જે અત્યારના ઇન થિંગ જેને આપણે ગણી શકીએ. સો ધીસ ઇઝ વોટ વી હેવ. એસોસિએશન્સ ઘણા બધા અહીંયા અમને કહ્યા સાહેબ, એટલે હું એમાં અત્યારે ડિટેલમાં નહીં જાઉં. આપણે ક્વિકલી કદાચ સ્ટેટિસ્ટિક્સ પર આવીએ. સો ઇન્ડિયા, ચાઇના અને USA, આ ત્રણના ફિગર આપણી પાસે છે, જે બતાવે છે કે પોસ્ટ પેન્ડેમિક, આપણે પેન્ડેમિક પછીના સમયમાં, કોરોના પછીના સમયમાં કદાચ મેન્ટલ હેલ્થની અવેરનેસ પણ વધી છે, મેન્ટલ હેલ્થ રિલેટેડ ઇશ્યુઝ પણ વધ્યા છે. જેમાં ઇન્ડિયાની અંદર 89% લોકોનું કહેવાનું એવું થાય છે કે લોકોની મેન્ટલ હેલ્થને પેન્ડેમિક હેઝ નેગેટિવલી અફેક્ટેડ. એટલે કદાચ નેગેટિવ અસર 89% લોકોને ઇન્ડિયામાં પેન્ડેમિકની, કોરોના વાયરસની આવી. ચાઇનાની અંદર 83% લોકોને આવી અને USA માં 81% લોકોને આની અસર આવી. બીજું બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કદાચ આઉટકમ આપણા માટે એ છે કે ઇન્ડિયન સફર હાયર સ્ટ્રેસ લેવલ્સ દેન મોસ્ટ વર્કર્સ ગ્લોબલી. આપણે નોર્મલી માન્યતા એવી હોય છે કે આપણું ઇન્ડિયન લોકોનું સ્ટ્રેસનું લેવલ અને ઇન્ડિયન લોકોનું મેન્ટલ હેલ્થ કદાચ બેટર છે, એટલે સ્ટ્રેસનું લેવલ ઓછું છે. આપણે એવું માનીએ છીએ કે કદાચ અમેરિકન્સ કે યુરોપિયન્સ છે એ લોકો વધારે સ્ટ્રેસ ફીલ કરે છે, કદાચ એમના એન્વાયરમેન્ટને કારણે. પણ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા આપણને એનાથી થોડું અલગ બતાવે છે. હું એને પર્સનલી એક્સપિરિયન્સ પણ કરી રહ્યો છું, કારણ કે US સાથે બહુ રેગ્યુલર બેસિસ પર કામ કરું છું અને અવારનવાર USA, જર્મની, ઇટલી કદાચ વર્ષમાં 4-5 વખત મારું ટ્રાવેલિંગ રહેતું હોય છે. ત્યાં ક્લાયન્ટેલ પણ હોય છે અને ત્યાં રેગ્યુલરની હું ટ્રેનિંગ પણ આપું છું ત્યાંની કંપનીઓને. એટલે સો 36% ઓફ ઇન્ડિયન એમ્પ્લોઈઝ હેવ પુઅર મેન્ટલ હેલ્થ, જે 28% ગ્લોબલ એવરેજ જે નીકળે છે, એ જ 28%ની સામે ઇન્ડિયન એમ્પ્લોઈઝની મેન્ટલ હેલ્થ, પુઅર મેન્ટલ હેલ્થ એ 36%નું ફિગર આપે છે, જે કદાચ આપણા માટે આઈ ઓપનર હોઈ શકે. અત્યારે કદાચ આ ડિટેલમાં વધારે જવાને બદલે વી જસ્ટ લુક એટ ધી ફિગર્સ ઓનલી. એ ફિગર્સને આપણે અનબાયસ વેમાં સમજીએ. 32% લોકો છે દે લેક ધ જોબ મોટિવેશન, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ગ્લોબલ એવરેજ જે છે that comes to 25%. 31% people feel disconnected from their personal life. ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોનું એન્ગેજમેન્ટ અને કનેક્ટ મિસ થાય છે, જે વર્લ્ડ વાઇડ ફિગર 23% નો આવે છે. લિંક્ડઇન વર્કફોર્સ કોન્ફિડન્સ ઇન્ડેક્સ દર વર્ષે આ બહાર પાડવામાં આવે છે. આ ઇન્ડેક્સ નો આ જે ડેટા છે 2022ના એન્ડમાં લેવામાં આવેલો, ઓક્ટોબરમાં રિલીઝ કરેલો ડેટા છે, ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં. તો 55% ઇન્ડિયન પ્રોફેશનલ્સ આર સ્ટ્રેસ્ડ. એટલે આપણું જે વર્કફોર્સ છે જેમાં 55% લોકો એવા છે કે જે સ્ટ્રેસ ફીલ કરે છે, આ લિંક્ડઇન વર્કફોર્સ ઇન્ડેક્સના ડેટા પ્રમાણે. એ સિવાય લગભગ 85% લોકો એવું કહે છે કે વર્ક પરની નેગેટિવિટી,
એ એમની પર્સનલ લાઈફને અસર કરે છે. કદાચ 85% કે હું તો એવું માનું છું કે કદાચ 95% કે 100% લોકો પણ એવા હશે કે જેને ક્યાંક ને ક્યાંક આવી અસર થતી જ હશે, કે વર્ક પર કોઈ નેગેટિવિટી છે જે મારા ને તમારા માટે પણ આ કેસીસ થતા જ હોય છે, કે બોસ નું શાઉટિંગ કરવું, વર્ક પ્રેશર આવું, ટાર્ગેટ્સ અચીવ ન કરી શકવા, આ બધા પ્રેશરની અસર ક્યાંક ને ક્યાંક બની શકે છે ડાયરેક્ટલી કે ઇનડાયરેક્ટલી. કદાચ હું ઓફિસની અંદર સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ છું, ચેલેન્જ છે, અથવા તો માય બોસ હેઝ શાઉટેડ હેવીલી, ઘરે જઈને હું મારા બાળક પર કે મારા ફેમિલી મેમ્બર ઉપર શાઉટિંગ કરું છું. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી એ પર્સનલ લાઈફને, ઘરની લાઈફને, હોમલી લાઈફને અસર કરે છે. 7 out of 10 Indian workers say that they are stressed at work at least once a week. લગભગ અઠવાડિયાની અંદર એક વાર તો ક્યાંક ને ક્યાંક 70% લોકો એવા છે કે જેમને સ્ટ્રેસ ફીલ થાય છે પોતાના કામમાં. અહીંયા એવું નથી કે ખાલી સેલ્સ ફંક્શન લેવામાં આવ્યું હોય કે ખાલી ઓપરેશન્સ ફંક્શન લેવામાં આવ્યું હોય, આ ઓલ અક્રોસ ધ ફંક્શન્સ, એટલે કે આખા કંપની લેવલ પર આપણે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ. તો કદાચ 70% લોકો એવા છે કે જે લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક અઠવાડિયે એકવાર, કમસે કમ અઠવાડિયે એકવાર સ્ટ્રેસ ફીલ કરે છે. ઓવરઓલ આપણે જોવા જઈએ, લિંક્ડઇનમાં પણ જોઈએ કે ફેસબુકમાં જોઈએ, મંડે બ્લુઝ ને તો આપણે બધાએ ઘણું બધું ડિસ્કશનમાં લાવી દીધું છે. પણ ખરેખર એવું નથી કે ખાલી મંડે જ સ્ટ્રેસ્ડ હોય છે. ઘણા બધા દિવસો કદાચ એવું પણ બને કે બધા માટે દિવસો ફરતા ફરતા પણ હોઈ શકે, પણ સ્ટ્રેસનો અનુભવ કદાચ બધા લોકો જુદી જુદી જગ્યાએ કરે છે. કંપનીઝને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું, એમ્પ્લોયી પાસેથી જ્યારે આપણે સમજ્યા તો આ બધા ફિગર્સ એવા મળ્યા કે જે બતાવે છે કે એમ્પ્લોઈઝ આર સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ. કંપનીઝના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ સમજવાનો પ્રયત્ન થયો તો કંપનીઝનું પણ કહેવાનું એવું થતું હતું કે નિયરલી 90% મેન્ટલ હેલ્થ, સ્ટ્રેસ અને બર્નઆઉટને પ્રાયોરિટી એમ્પ્લોયીના પર્સપેક્ટિવથી, ખાલી બિઝનેસના પર્સપેક્ટિવથી નહીં, પણ એનું કોરિલેશન આપણે જોઈશું બિઝનેસની સાથે. તો એમ્પ્લોયી રિલેટેડ એક્ટિવિટીઝને જ્યારે કન્સિડર કરવામાં આવે છે, એમાં 90% પ્રાયોરિટી જે આવે છે એ હેલ્થ, એટલે કે એમ્પ્લોયીની મેન્ટલ હેલ્થ, સ્ટ્રેસ અને બર્નઆઉટ. આમાં એક ખાલી વુડ એડ હિયર કે આ જે ફિગર છે એ ગ્લોબલ ફિગર છે, ખાલી ઇન્ડિયાનો ફિગર નથી, જેમાં ડેવલપ કન્ટ્રીઝનો કદાચ પ્રપોર્શન વધારે હોઈ શકે, એટલે આ ફિગર કદાચ 90% સુધી આવે છે. ઇન્ડિયન કંપનીઝ ખાલી જોવા જઈએ અથવા તો ડેવલપિંગ કે ઇમર્જિંગ માર્કેટ છે તો બની શકે કે હજી પ્રાયોરિટીના ટર્મ્સમાં આ ફિગર થોડો ઓછો પણ હોઈ શકે છે. પણ આજે નહીં તો કાલે મેન્ટલ હેલ્થને કન્સિડર કર્યા વગર નહીં ચાલે. સો ધેટ ઇઝ ધ ફેક્ટ. ડીશ નહીં મળે તો પછી પડે તો એના કરતા Then comes 92% of Indian employees prefer to discuss mental health issues with robot than managers. આ એક નવું સંશોધન થયેલું છે, એક નવો સર્વે બહુ સારી રીતે જોવામાં આવ્યો. આની ઘણી બધી ઇમ્પેક્ટ હોઈ શકે, અને ઇન્ડસ્ટ્રીએ, મોટી ઘણી બધી કંપનીઝે પણ બહુ લાઇટલી લેવાને બદલે ખૂબ જ સિરિયસલી લીધું છે કે મેન્ટલ હેલ્થનો અથવા સ્ટ્રેસનો જ્યારે પાર્ટ વિચારો ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોવા જઈએ તો મેનેજર્સ વેર નોટ ધેટ મચ એબલ ટુ હેલ્પ ધ એમ્પ્લોઈઝ. એ એમ્પ્લોયીને એટલા બધા સૂટ નહોતા કરતા જેટલું એ રોબોટ સાથે કમ્ફર્ટેબલ હતા. એટલે કે ચેટબોટ્સમાં કમ્યુનિકેશન કરવું, મને કોઈ ઇસ્યુ થાય છે તો મારા ઇસ્યુને હું ચેટબોટ સાથે કમ્યુનિકેટ કરું છું, તો હું ચેટબોટ સાથે વધારે કમ્ફર્ટેબલ છું રાધર દેન ધ મેનેજર્સ. તો ક્યાંક ને ક્યાંક એ બતાવે છે કે આપણા ઇન્ડિયન જે મેનેજર્સ છે એ લોકોનું ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સનું લેવલ, એનું પીપલ મેનેજમેન્ટની કેપેબિલિટીઝ, એની ઇન્ટરપર્સનલ કેપેબિલિટીઝ છે કમ્પેરેટિવલી ક્યાંક એવી ઓછી છે, જેથી એના માણસો એના અંડરમાં કામ કરતા, એટલે કે સબઓર્ડિનેટ્સ અથવા તો પિયર ગ્રુપના લોકો છે એ પ્રોબેબલી એટલા કમ્ફર્ટેબલ નથી કે એની સાથે વાત કરી શકે. તો આ કદાચ આવનારા સમયનો ટ્રેન્ડ બની શકે. એટલા માટે જ ઘણી બધી અત્યારે એપ અને ઘણા બધા પોર્ટલ્સ એવા થયા છે કે જેમાં એમ્પ્લોયી કાઉન્સેલિંગ છે એ ચેટબોટ થ્રુ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો આ પણ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને આઈ ઓપનિંગ ફિગર આપણી સામે આવે છે કે એમ્પ્લોઈઝ આર મોર કમ્ફર્ટેબલ વિથ ધ રોબોટ્સ. ઇકોનોમિક ઇમ્પેક્ટ જોવા જઈએ, આપણું મોદી સાહેબ જે રીતે વાત કરે છે, ગવર્મેન્ટ જે રીતે વાત કરે છે કે વી આર ગોઈંગ ટુ બી a $5 trillion ઇકોનોમી મે બી બાય 2030. આવનારા વર્ષોની અંદર કદાચ આપણે $5 trillion ઇકોનોમી બનવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. હવે ડિપ્રેશન અને એન્ઝાઇટીની જ ખાલી ઇમ્પેક્ટને કન્સિડર કરવામાં આવે, WHO એ ઓક્ટોબર 2022ની અંદર રિલીઝ કરેલો મેન્ટલ હેલ્થ રિપોર્ટ છે, જે WHO ની વેબસાઇટ પર પણ અવેલેબલ છે. એવું બતાવે છે કે વર્લ્ડ વાઇડ ઇકોનોમીને દર વર્ષે
$1 trillion નો પ્રોડક્ટિવિટીના ફોર્મમાં લોસ જાય છે જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ડિપ્રેશન, એન્ઝાઇટી એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ ઇસ્યુઝ. એટલે કે મેન્ટલ હેલ્થના રિલેટેડ ચેલેન્જીસને કારણે ગ્લોબલ ઇકોનોમીનું લોસ છે દેટ ઇઝ $1 trillion. આપણે $5 trillion ઇકોનોમી બનવા માટે કદાચ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, અને $1 trillion તો આપણે સીધું દર વર્ષે ગ્લોબલ લેવલ પર, પેલો ઇન્ડિયાનો ફિગર છે, ગ્લોબલ ઇકોનોમીનો ફિગર છે, એ એટલો લોસ એમને જ જાય છે. એને કદાચ આપણે વર્લ્ડની કંપનીઝ વચ્ચે ડિવાઈડ કરી દઈએ તો આપણને સમજાશે કે ટોટલ લોસ ક્યાં આવે છે. અને એટલા માટે જ WHO ના અને યુનાઇટેડ નેશન્સના સસ્ટેનેબિલિટી ડેવલપમેન્ટ ગોલ SDG ની અંદર મેન્ટલ હેલ્થને ખૂબ હાઈ પ્રાયોરિટી આપવામાં આવી. એટલે કે SDG માં મેન્ટલ હેલ્થને મૂકવામાં આવ્યું, અને એમાંનો એક એરિયા કન્સિડર કરવામાં આવ્યો દેટ ઇઝ એમ્પ્લોય મેન્ટલ હેલ્થ. કારણ કે વર્લ્ડ વાઇડ ઇકોનોમીને જો ગ્રો કરવી હશે તો એમ્પ્લોય મેન્ટલ હેલ્થ વુડ બી ધ મોસ્ટ ક્રિટિકલ એરિયા. એટલે એના પર ક્યાંક ને ક્યાંક કંપનીઝે કામ કરવું જરૂરી થઈ જશે. હવે બિઝનેસ આવે છે, આપણે કદાચ ગુજરાતીએ છીએ એટલે આપણે એવું માનીએ છીએ કે આપણે વધારે કેલ્ક્યુલેટિવ બનીએ, પણ ઓવરઓલ જોવા જઈએ તો કોઈ પણ બિઝનેસ માટે રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બીકમ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે બિઝનેસ તરીકે આજે હું પણ મારી પોતાની 3 કંપનીઓ લઈને બેઠો છું અને બિઝનેસીસની અંદર કામ કર્યું છે ઘણું બધું. મહિન્દ્રા ગ્રુપમાં પણ વર્ક ઇન HR ફોર અપ ટુ કોર્પોરેટ લેવલ. સો કંપનીઝ જ્યારે ₹1 પણ સ્પેન્ડ કરે છે તો ક્યાંક ને ક્યાંક એના પાછળ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, મેં જે હમણાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે મારા જે ધ પર્સન હુ વોઝ ઇન્ટરવ્યુઇંગ મી એવું કહે છે કે ભાઈ શું કામ મારે ₹1 ખર્ચો કરવો મારા એમ્પ્લોયી પાછળ. તો રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એમ્પ્લોયી મેન્ટલ હેલ્થ પાછળ શું હોઈ શકે એની કેલ્ક્યુલેશન પણ અહીંયા આપેલી છે કે ફોર એવરી $1 જો કદાચ કોમન મેન્ટલ ડિસઓર્ડર, આપણે કદાચ હાઈ એન્ડ મેન્ટલ ડિસેબિલિટીઝમાં ના જઈએ પણ નોર્મલ એન્ઝાઇટી, ડિપ્રેશન લેવલ સુધી અથવા સ્ટ્રેસ પણ જે કોમન મેન્ટલ ડિસઓર્ડરની કેટેગરીમાં આવી શકે છે, તો $1 આપણે સ્પેન્ડિંગ કરીએ છીએ એની સામે $4 આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરીકે હેલ્થ અને પ્રોડક્ટિવિટી એટલે કે ઇમ્પ્રુવ એમ્પ્લોયી હેલ્થ અને પ્રોડક્ટિવિટીના ફોર્મમાં મળે છે. એટલે લગભગ 4 times રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અંદાજે આ કેસની અંદર આપણને મળી શકે છે. એટલે કદાચ બિઝનેસમેન તરીકે જોવા જઈએ તો ઇન્વેસ્ટિંગ $1 અથવા ઇન્વેસ્ટિંગ ₹1 એ મને 4 ગણું રિટર્ન આપી શકે છે. એ આપણે કદાચ ગુજરાતી તરીકે વિચારવા જઈએ, અમે જેમ રાજકોટમાં બેસીને અમે વિચારીએ કે ભાઈ હું જમીનમાં પૈસા નાખીએ આપણે કે સોનામાં પૈસા નાખીએ, હવે ડબલ કરી દેતું હોય 2-3 વર્ષમાં તો યાર પૈસા શું કામ ના નાખો. સો સિમિલરલી ₹1 નાખી અને મને ₹4 રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપે છે, તો દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ વન્ડરફુલ ડીલ. આ ખાલી એટલા માટે આપણે નહોતા કરતા કારણ કે આપણને ખબર નહોતી. જેમ એક સમય હતો જ્યારે આપણે ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહોતા કરતા. શું કામ નહોતા કરતા? કારણ કે આપણને ઇક્વિટી સમજમાં નહોતી આવતી. હવે બધાને સમજાણું એટલે ઇક્વિટીમાં અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં વી હેવ સ્ટાર્ટેડ ઇન્વેસ્ટિંગ. સિમિલરલી વી હેવ સ્ટાર્ટેડ ઇન્વેસ્ટિંગ ઓન મેન્ટલ હેલ્થ. એટલે 1:4 એવો કંઈક આપણને રેશિયો મળ્યો. કેવી રીતે અને કયા ફોર્મમાં રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મળે છે? અગેન સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા પર આપણે જઈએ, કારણ કે વાતો કરવી એ કદાચ એમ્બિગ્યુઅસ વાતો થઈ જશે, કદાચ સાચી છે કે ખોટી છે ખબર નથી પડવાની. Data speaks. 63.3% of companies says that retaining employees is actually harder than hiring them. આપણે એવું કહીએ છીએ કે રિક્રુટમેન્ટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. મેં પણ લાર્જ સ્કેલ પર રિક્રુટમેન્ટમાં કામ કર્યું છે. લગભગ મારી કેરિયરમાં 10,000 રિક્રુટમેન્ટ્સ કરી હશે. ભલે રિક્રુટમેન્ટ એજન્સી કોઈ ચલાવતા નથી અમે છતાં પણ. તો 63% પ્લસ કંપનીઝનું માનવાનું એવું છે કે રિટેનિંગ એમ્પ્લોઈઝ વેરી ડિફિકલ્ટ રાધર દેન હાયરિંગ ધ એમ્પ્લોય. તો રિક્રુટમેન્ટ જો ડિફિકલ્ટ છે તો રિટેન્શન તો એનાથી પણ વધારે ડિફિકલ્ટ છે. હવે રિટેન્શન કદાચ એમ્પ્લોય મેન્ટલ હેલ્થ ઇમ્પ્રુવાઇઝ કરવાથી અથવા એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાથી રિટેન્શન વધારી શકાય છે. રિટેન્શન વધારવા માટેનું એક બહુ મોટું પેરામીટર થયું એ એમ્પ્લોય એન્ગેજમેન્ટ છે. તો હાયર ધ એમ્પ્લોય એન્ગેજમેન્ટ, હાયર ધ રિટેન્શન. તો જ્યાં જેવી કંપનીઝ કે જે કંપનીઝનું વર્કફોર્સ છે હાઈલી એન્ગેજ છે, દે આર 21% મોર પ્રોફિટેબલ. આનો પણ ડેટા છે. એટલે જે કંપનીઝનું એન્ગેજમેન્ટ લેવલ હાઈ છે ત્યાં યુ વિલ ઓલવેઝ ફાઇન્ડ મોર હેપી એમ્પ્લોય. હાયર એન્ગેજમેન્ટ ઇઝ મોર અબાઉટ એમ્પ્લોય ફીલ honored, employee feel state of ownership, અને એને કામ કરવાનું ગમે છે. એટલે there is something like એક દિવસ એવો આવ્યો કે મોર્નિંગમાં હું ઉઠું છું ને આઈ ફીલ કે અરે યાર
અગેન આજે મંડે પાછું ઓફિસે જવું પડશે. એક પરિસ્થિતિ એવી આવી કે જ્યારે મને મન થાય છે કે યાર ઇટ્સ મંડે, ચલો લેટ મી ગો ટુ ધ ઓફિસ. ત્યાં મને કામ કરવાની મજા આવશે, મારા કલીગ્સ હશે, એક એન્વાયરમેન્ટ હશે કે જે મને મજા આવે છે, મારા ટાઈપના, માય કાઇન્ડ ઓફ પીપલ. સો વેર એમ્પ્લોયી ફીલ્સ એન્ગેજ, એટલે જે કંપનીઓની અંદર એન્ગેજમેન્ટનું લેવલ હાઈ છે એ કંપનીઝ મોર પ્રોફિટેબલ છે. આપણે જોઈએ છે એન્ગેજમેન્ટના ડેટા પણ ડેલોઇટ ને બધા પાસેથી આપણને મળતા હોય છે, એ લોકો એન્ગેજમેન્ટ સર્વે પણ કરે છે. હવે આ બધું કેવી રીતે પોસિબલ થાય છે અને ક્યાંથી એની ઇમ્પેક્ટ બને છે? તો કે કંપનીઝ વિથ હેપી એમ્પ્લોઈઝ દે આઉટ પરફોર્મ ધ કોમ્પિટિશન બાય 20%. કોમ્પિટિશનમાં ઊભું રહેવા માટે કદાચ આપણે કોમ્પિટિટરને બીટ કરવા માટે શું કરીએ? માર્કેટિંગ કરીએ, પ્રાઇઝિંગ ની અંદર ફેરફારો કરીએ. પણ હેપી એમ્પ્લોઈઝ જ્યાં છે એ એના કોમ્પિટિટર કરતા, એટલે કે એનાથી ઓછા હેપીનેસ એમ્પ્લોયી વાળા ઓર્ગેનાઇઝેશન કરતા દે આર આઉટ પરફોર્મિંગ ધ કોમ્પિટિશન બાય 20%. હેપી એમ્પ્લોઈઝ આર 12% મોર પ્રોડક્ટિવ. એટલે જે કંપનીઝ પાસે હેપી એમ્પ્લોઈઝ છે એની પ્રોડક્ટિવિટીનું લેવલ છે એવા એમ્પ્લોઈઝ, ધોઝ હુ આર હેપી. એટલે અમે તો નોર્મલી એચઆરમાં એવું કહીએ છીએ કે હેપી એમ્પ્લોયી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોડક્ટિવ એમ્પ્લોયી. સો દે આર 12% મોર પ્રોડક્ટિવ. એને પ્રોડક્ટિવ બનાવવા માટે કદાચ ધક્કો મારવાની જરૂર નથી પડતી. એને પ્રોડક્ટિવ બનાવવા માટે કોઈ વેરી ટાઇટનિંગ ઓફ ધ પોલિસી એ કરવાની જરૂર નથી પડતી. એને પ્રોડક્ટિવ બનાવવા માટે મિનિટ ટુ મિનિટ મોટિવેશનની જરૂર નથી પડતી. એટલે કદાચ આવનારા સમયમાં એવું બનશે કે સો કોલ્ડ મોટિવેશનલ ટ્રેનર્સ છે એનો રોલ કમ્પ્લીટલી કાં તો નીકળી જશે અથવા તો બહુ સ્પેસિફિક થઈ જશે. અધરવાઇઝ એવું થતું હતું કે જ્યારે ધક્કો મારવો છે ત્યારે આપણે એને પેલા ગ્લુકોઝના બાટલાની જેમ મોટિવેશન આપી રાખીએ. બટ મોટિવેશન ઇઝ શોર્ટ ટર્મ, એ કદાચ થોડો સમય સુધી કામ કરશે. હેપીનેસ ઇઝ પ્રોલોંગ, એ લાંબો સમય સુધી અસર કરે છે. સો ઇફ યુ હેપી એમ્પ્લોઈઝ તો એ કદાચ 12% વધારે પ્રોડક્ટિવ છે. હેપી સેલ્સ પીપલ પ્રોડ્યુસીસ 37% ગ્રેટર સેલ. તો હેપી છે એ ઓટોમેટિકલી એ સેલ્ફ મોટિવેટેડ છે, એટલે 37% વધારે સેલ્સ એ જનરેટ કરી શકે છે. એમ્પ્લોઈઝ who report being happy at work take 10 times fewer sick leaves. એટલે ઘણીવાર અમે જ્યારે એચઆરમાં આવી કેલ્ક્યુલેશન કરતા હોઈએ છીએ, ઇવન એમ્પ્લોયી એન્ગેજમેન્ટનો ડેટા પણ આઈડેન્ટિફાઈ કરતા હોઈએ, એવા કેસીસમાં એમ્પ્લોયી લીવની ડેટાને આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ કે એવા કયા લોકો છે કે જે રેગ્યુલરલી લીવ લે છે. મેન્ટલ હેલ્થની પોતાની અસર પણ ફિઝિકલ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ, ફિઝિકલ સ્ટેટની સાથે પણ થાય છે. કામ નથી કરવાનું ફાવતું એટલે પણ લોકો લીવ લે છે. તો એવા એમ્પ્લોઈઝ ધોઝ હુ આર હેપી, એ લોકો કમ્પેરેટિવલી સિક લીવ્સ ઓછી લે છે. એટલે કે એનું વર્કિંગની અવેલેબિલિટી આપણને વધારે મળે છે. દે આર અવેલેબલ મોર એટ ધી વર્ક પ્લેસ દેન ધ અનહેપી એમ્પ્લોઈઝ. એટલે ઓટોમેટિકલી કદાચ જોવા જઈએ તો એમ્પ્લોઈઝ માટે, એમ્પ્લોયર્સ માટે દેટ બીકમ્સ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ અર્ન મોર આઉટ ઓફ ઇટ. તો આ બધું બતાવે છે કે ધીસ ગિવ્સ અસ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમવેર. તો આવા બધા વેઝ થી આપણે રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાવી શકીએ છીએ. હવે વધુ એક ડેટા આપણને મળ્યો કે સ્ટોક પ્રાઇસીસ. તો જે બેસ્ટ કંપનીઝ ટુ વર્ક હતી એના સ્ટોક પ્રાઇસીસ 14% વધ્યા ફોર અ ગિવન પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. 3 વર્ષનો એક આખો સર્વે કરવામાં આવ્યો. જ્યારે જે કંપનીઝ બેસ્ટ કંપનીઝ જો વર્કમાં નહોતી એવી કંપનીઝના સ્ટોકના પ્રાઇસીસમાં 6% ઇન્ક્રીઝ આવ્યો. એટલે કે 9% સ્ટોક પ્રાઇસીસ છે એ જે બેસ્ટ કંપનીઝ તરીકે કન્સિડર થતી હતી એમ્પ્લોઈઝના પર્સપેક્ટિવથી એ આઉટ પરફોર્મ કરી. તો આ પણ એક કોરિલેશન બતાવે છે કે ધ કંપનીઝ આર ગેટિંગ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આ બધો સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા એવો છે કે જે આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક હેલ્પ કરે છે સમજવામાં. સો હવે આ બધું આપણને બતાવે છે કે એમ્પ્લોયની મેન્ટલ હેલ્થ એમ્પ્લોયર પર્સપેક્ટિવથી પણ, એમ્પ્લોય પર્સપેક્ટિવથી તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હું કદાચ ઘરેથી ઓફિસ પર આવું છું અને મારો મેક્સિમમ પ્રોડક્ટિવ ટાઈમ, ઓન એન એવરેજ એમ્પ્લોઈઝ વર્ક 9 to 10 hours a day. તો અઠવાડિયામાં કદાચ 45, 48 કે 50 કલાક હું કંપનીની અંદર કામ કરું છું. એટલે મારો લગભગ બધો જ પ્રોડક્ટિવ ટાઈમ કંપનીમાં જતો રહે છે. એટલે કે મારી ઓવરઓલ લાઈફ થઈ ગઈ એનો મેજર પોર્શન ધેટ ગોઝ ઇનટુ ધ કંપની. એટલે લગભગ મારા માટે ફેમિલી મેમ્બર પણ કંપનીના જ કલીગ્સ થઈ ગયા. મારા પીયર ગ્રુપના લોકો, મારા મેન્ટર્સ પણ થશે, મારા મેનેજરો થશે કે મારા સુપિરિયર્સ થશે. આ બધાની વચ્ચે જ્યારે હું
મેક્સિમમ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરું છું ત્યારે મારી મેન્ટલ હેલ્થ કદાચ કંપનીના એન્વાયરમેન્ટમાંથી બુસ્ટ કરવામાં આવે છે તો દેટ કુડ બી ધ બેસ્ટ થિંગ હેપન ટુ મી. હવે એ કામ કંપની કરે ક્યારે? જ્યારે એને રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મળે. એટલે આપણે આ ડેટા જોવાનું રીઝન આપણા માટે એ જ હતું કે વાય એમ્પ્લોયર્સ શુડ ઇન્વેસ્ટ ઓન એમ્પ્લોયી મેન્ટલ હેલ્થ. એમ્પ્લોયીનું તો એક્સપેક્ટેશન ડેફિનેટલી બને છે. ડેટા આપણને બતાવે છે કે એઝ એન એમ્પ્લોયર પણ કદાચ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મળે છે. એટલે ઇન થિંગ એટલા માટે છે. ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ બીકોઝ કે એવરીબડી ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ. વાય એવરીબડી ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ? તો કે એનું આ રીઝન છે. તો અહીંયાથી આપણને અર્નિંગ પણ વધારે મળે છે. હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણો એવો આવે છે કે જો આપણે કરવું હોય કદાચ એમ્પ્લોયી મેન્ટલ હેલ્થ માટે, હવે એમ્પ્લોયી તો વધારે કોન્શિયસ થયા જ છે, એની સાથે HR અને મેનેજર્સ પણ કોન્શિયસ થયા. એની સાથે સાથે એવું બન્યું કે એમ્પ્લોયર પણ કોન્શિયસ થવા માંડ્યા, કારણ કે ડિમાન્ડ જનરેટ થઈ. જે વસ્તુની ડિમાન્ડ માર્કેટમાં જનરેટ થાય છે એ બિઝનેસ ઓનર્સને માટે આપવી ફરજિયાત થઈ જાય છે. એ કદાચ કંપની ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ હોઈ શકે, કદાચ સિસ્ટમ્સ પણ હોઈ શકે, કદાચ પ્રોડક્ટ હોઈ શકે અને પ્રોડક્ટના ઇનોવેશન્સ પણ હોઈ શકે. તો ડિમાન્ડ જ્યારે જનરેટ થઈ જાય, હું આપવા પણ માંગુ છું, તો એવું ઓર્ગેનાઇઝ વેની અંદર શું કરી શકાય કે જેથી એમ્પ્લોયી મેન્ટલ હેલ્થ આવે? તો ઘણી કંપનીઝને એવું લાગ્યું કે એમ્પ્લોયી મેન્ટલ હેલ્થ આપણે બૂસ્ટ કરીએ એટલે શું કરવાનું શરૂ કર્યું તો કે પેલા સો કોલ્ડ મોટિવેશનલ ટ્રેનરને બોલાવી અને એક સેશન કરાવી દીધું. બટ ઇઝ ઇટ ધ રાઇટ સોલ્યુશન? આપણે જ્યારે બીમાર થઈએ છીએ તો પ્રિવેન્ટિવ મેડિસિન તરીકે કદાચ આપણે કોઈ દવાઓ લઈએ અથવા કોઈની સાથે વાત કરીએ અને કોઈ આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ તમારે આટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. દેટ ઇઝ વન વે, બટ દેટ ઇઝ નોટ ધ ટ્રીટમેન્ટ. તો રેગ્યુલરલી કદાચ મેન્ટલ હેલ્થને મેન્ટેન કરવી હોય અને બૂસ્ટ કરવી હોય તો એના માટે આપણને એક ઓર્ગેનાઇઝ અપ્રોચની જરૂર પડશે, રાધર દેન જસ્ટ હેવ ધ અવેરનેસ સેશન્સ. એટલે અવેરનેસ સેશન એક કામ ડેફિનેટલી કરશે કે જે આપણને અને એમ્પ્લોઈઝને સમજવામાં કામ આવશે. બીજો પાર્ટ શું થશે? એક વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ એમ્પ્લોયી મેન્ટલ હેલ્થ સ્ટ્રેટેજી, જે ઘણી બધી કંપનીઝે અત્યારે કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. અમે કંપનીઝને ઘણાને હેલ્પ પણ કરીએ છીએ એની મેન્ટલ હેલ્થ સ્ટ્રેટેજી ડિઝાઇન કરવામાં. એટલે એ પાર્ટ થયો કે ઓર્ગેનાઇઝ અપ્રોચ ટુ એમ્પ્લોયી મેન્ટલ હેલ્થ. બીજું થયું મેન્ટલ હેલ્થ ફર્સ્ટ એડ પ્રોગ્રામ. તો જેમ આપણી પાસે ફર્સ્ટ એડ ટૂલ કિટ્સ છે અથવા તો ફર્સ્ટ એડ બોક્સ છે, એવી રીતે મેન્ટલ હેલ્થ ફર્સ્ટ એડ પણ થઈ શકે છે. અને ત્રીજો જે પાર્ટ છે એ છે ઓનગોઈંગ સપોર્ટ. સો આ ત્રણ એરિયાઝનો ઉપયોગ કરી અને કરી શકાય છે. સો દેટ ઇઝ વેર વી કેન ગેટ ધી સ્ટ્રક્ચર્ડ અપ્રોચ ટુ એમ્પ્લોયી મેન્ટલ હેલ્થ. એટલે આનો ઉપયોગ કદાચ પ્રોપર વેની અંદર કરવામાં આવે છે તો વી કેન રીચ આઉટ ટુ ઓલ ધીસ એરિયાઝ. પ્રાઇમરી લેવલથી અહીંયા આપણે કદાચ થોડું સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ બહુ મોટું અને લાંબુ કદાચ દેખાતો એરિયા છે, બટ ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ ગ્રેટલી ઇન થિંગ ફોર ટુડે. એટલે એમ્પ્લોયી મેન્ટલ હેલ્થ એવી ઇસ્યુ છે કે જેમાં એમ્પ્લોયી આવે છે કંપનીમાં અને પોતાનો મેક્સિમમ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે છે ત્યારે કદાચ પ્રોબેબલી he should feel happy, અને હેપીનેસ ક્યાંક ને ક્યાંક શેરના પ્રાઇસમાં, કંપનીના ટર્નઓવરમાં અને એમ્પ્લોયી એક્સપિરિયન્સમાં એક કન્વર્ટ થશે. વિથ ધીસ આઈ stop sharing my presentation, and I think we had a very quick discussion here. કોઈ ઇનપુટ્સ અથવા કોઈના કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પણ આપણે ક્વિકલી લઈ શકશું before Divyang sir would end up the session. Yes, sir. Bhojani sir, thank you very much. We have very senior ISTDians, Umakant Dahar sir and Penny sir. I request any one of you to just have your words, right, on this session, or any suggestion or feedback for this session. Umakant Dahar sir or Penny sir, any one of you. In a 2 minutes time, sir, please. Sir, you have to unmute yourself. Yeah. Yes, Penny sir, please. Thank you very much. Thank you very much. Actually, I got this posting not from Mr. Bhojani. I have a complaint against him. I got this from Mr. Raju Rathod. Okay, right sir. Yes, sir, please. भोजानी जी हमें तो भूल गए, तो मैं बोला कि राजू जी हमको भेजे हैं, तो मैं बोला कि चलो कम से कम हम अटेंड कर लेते हैं. Today I happened to be in Delhi in one of my clients' place, so I said that okay, after 6 I am not available because to attend only this, and I'm really happy that you have been doing a lot of programs in your own style, and you need a lot of encouragement, and other members should join. And I wish in case you can add on few members, because the discount period is on. In case you can add on few members so that you are more comfortable for future.
So at least your strength will be better. So I request all of you who are here, Dr. Purohit, I can see Umakant ji ko personally, I think मैंने कभी बात नहीं किया. I don't know. But I mean, you people should take over with a good strength. And Raju ji has put a lot of efforts. And last time we are in the same committee. Penny sir, we are running out of time. Thank you. Yeah, thank you very much. Thank you very Hello, much. hello. So Hello. all the best, Mr. Bhojani, and the entire team of Rajkot. Thank you, sir. Thank you. Hello. So There are a couple of Hello. discussion I want to yes, share Hemant sir, with, please. Hemant sir, Haji. please. See, during the lecture, I have jotted down certain points like એક તો મારે પૂછવાનું હતું કે હેપીનેસ ને આપણે કોરિલેટ કરી શકીએ કમ્ફર્ટ ઝોન જોડે. Many times we see that the employee feel himself in the comfort zone. So is it Right. happy and is it going to affect the productivity of the employee? See, comfort zone and happiness are two different terms. We definitely can have a correlation in between, but it's not just about when an employee is happy, that means the employee is in the comfort zone. એટલે anxiety ની અંદર પણ આપણે એવું કહીએ છીએ કે there is something called positive anxiety which is required. એટલે employee ની અંદર positive anxiety હોય છે તો એને that helps to grow, right? But that anxiety level increases, so when it moves out of that positive anxiety level, then we consider that as a mental condition. So till that, it is always expected that yes, we should have a that pushes me somewhere to grow. So up to that certain level, that is definitely expected to be there. So definitely an employee who is in the happiness zone can definitely take out of the comfort zone. When I feel the challenge and when I take up the challenge and when I move ahead by taking up the challenge, that also makes me happy. तो वहां पे मैं आगे जा रहा हूँ, मैं stretch भी हो रहा हूँ, still I am happy. Right? So it's not about just the comfort zone. It is moving out of comfort zone can also makes me happy. Okay, and another thing, sir, if Sir, you permit, I can ask. Hemant sir, thank you, Hemant sir. Haji. So lastly, Hello. we'll have words from the Hello. PD with a thank you Please, note. I have one question. PD, please. We have 1 minute. I have time. one question, please. First of all, thank you. Bhojani sir, it was really very informative session. But I also being a part of training fraternity since so long, and I work with a company like HDFC, and where we strongly believe about the value and work culture, because mental health also depends on the environment in the office and the relationship with colleague and boss. So maybe you must have the numbers regarding the relationship and the environment of the organization, which also affect the working capacity and mental health of any individual employee. Right. So next time we can also discuss regarding this, what are the factors which affect the mental health of any employee, which are external, not internal. You have already mentioned their internal issues, personal issues, but these also affect a lot on the performance of any individual. And Of you course. are a veteran HR, so you must have the numbers regarding this. So we will definitely like to hear from you regarding this also. Sure, correct. But overall, it was really very nice, wonderful, crisp, and very much clear. Just in 25 minutes, you given an insight, a very useful insight regarding this subject. Thank you, PD. So while I am driving, so I am not able Thank to you. open my camera. Thank Thank you, you. Dr. Thank you, PD. To give me Chetan sir, I request you to share your number in the chat box, right? And by the way, we are just wrapping up the session today, right? So I request Bhagirath sir or Dalwadi sir, anyone wanted to speak for a 1 minute time with a thank you to the speaker. Okay, so they might be engaged. So I thank you, Chetan sir, for this wonderful session, and as by PD, it was a great session with the 25 minutes time. You had taken a lot of things involved, right? And I appreciate the presence of Dahade sir and Penny sir as well. Penny sir, you want to say something? Last 1 minute, quickly.
1 minute, 1 minute. I will Yeah. take 1 minute. Please. In fact, Yeah. all the individuals in the society, they are suffering from mental health. Okay. Come or less or more, but everybody in the society are suffering from mental health. Only thing our society does not accept, and it has been treated as a stigma if somebody says that I'm suffering from mental health. Right. But mental health in the society, mental health in the corporate, mental health with the friends, mental health situation in the family, it may differ, but we all are suffering from mental health. Sure. In India, we do not recognize it the way it is supposed to be recognized. That is the last takeaway. Yes, sir. Thank you. So we thank you all participants joining us today. We'll be putting this video on ISTD Anand YouTube channel as well. So you can ask your friends to see it afterwards and share your views. You can suggest the topics as well to be covered in the ISTD Friday forum. We will be seeing you the next week with the different topic and speaker. Thank you, everyone. Wonderful, Mr. Purohit. Thank you, Wonderful, sir. Mr. Purohit.